मेरे बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक साहबान ਅਤੇ ਮੇਰੇ प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। विद्यार्थियों, मैं गुरदीप सिंह ईटीटी अध्यापक सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल हमचड़ी। जिस तरह कि असीं जानते हाँ कि साडे सिੱਖਿਆ विभाग के वलों साडे स्कूलों के विच तीजी जमात तो लैके 10वीं जमात तक CEP कॉम्पीटेंसी इनहांसमेंट प्लान जिहड़ा है चलाया जा रहा है, जिस तहत साडे प्राइमरी विंग दीयां तीजी चौथी अते पंजवीं क्लासां जिहड़ियां हन वो चुनियां गईयां हन अते विषय पंजाबी, गणित अते वातावरण सिੱਖਿਆ ये 3 विषय चुने गए हैं, जिन्हां दे विचों के ਵੱਖ-ਵੱਖ कॉम्पीटेंसीज़ के उपर आधारित जिहड़े प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आओ अज की इस वीडियो के विच असीं विषा वातावरण सिੱਖਿਆ जिस दे विच के 7 कॉम्पीटेंसीज़ शामिल हैं। उन्हां दे विचों सब तो महत्वपूर्ण कॉम्पीटेंसी है सेफ्टी, भाव के सुरक्षा। इस विषय के बारे में गलबात करिए। तो विद्यार्थियों, जिस तरह के सुरक्षा या सेफ्टी है, इस शब्द को सुन के सानू जिहड़ा है समझ आ गया होगा कि अज असीं जिहड़ी गलबात करनी है वो सड़क सुरक्षा भाव के रोड अवेयरनैस बारे असीं गलबात करनी है, जिहदे विच शामिल हैं ट्रैफिक चिन्ह की हैं, ट्रैफिक चिन्हां दीयां की किस्मां हैं अते ट्रैफिक चिन्हां दा साडी जिंदगी दे विच की महत्व है, इस बारे असीं गलबात करनी है। तो विद्यार्थियों, सब तो पहला असीं यही समझ लैंदे हाँ कि ट्रैफिक चिन्ह की हैं, ट्रैफिक चिन्हां तो की भाव है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह कि असीं जानते हाँ कि ट्रैफिक चिन्ह वो निशान या चिन्ह होंदे हैं जो कि सड़क के उपर यात्रा करने वाले यात्रियों लिए बड़े सुरक्षित होंदे हैं, जो कि उन्होंने ये जानकारी प्रदान करते हैं कि किस पासे मोड़ है, सज्जे मुड़ना है या खब्बे मुड़ना है, गड्डी हौली चलाउणी है या तेज़ चलाउणी है, किस पासे हस्पताल है, किस पासे जिहड़ा है स्कूल है। ये सारी जिहड़ी जानकारी प्रदान करने वाले चिन्ह हैं, उन्हां चिन्हां नूं ट्रैफिक चिन्ह कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इस तो बाद विच असीं गलबात करते हाँ ट्रैफिक चिन्हां दीयां किस्मां। ट्रैफिक चिन्ह किन्नी किस्म दे हुंदे हन। तो प्यारे विद्यार्थियों, उंज तां ट्रैफिक चिन्हां दा जिहड़ा वर्गीकरण है वो कई आधारां दे उपर कीता जा सकता है, पर प्रमुख तौर पर ट्रैफिक चिन्ह जिहड़े हैं ये 3 किस्म के हुंदे हैं, जिन्हां दे विच नंबर 1 लाजमी ट्रैफिक चिन्ह मैंडेटरी ट्रैफिक साइन, नंबर 2 सावधानी ट्रैफिक चिन्ह कॉशनरी ट्रैफिक साइन, ते तीजा जिहड़ा है वो है जानकारी ट्रैफिक साइन भाव के इनफॉर्मेटिव ट्रैफिक साइन। ये मोटे के रूप के ट्रैफिक चिन्हां दी जिहड़ियां हन 3 किस्मां हन। तो विद्यार्थियों, आओ असी गलबात करते हाँ सब तो पहला साडे लाजमी ट्रैफिक चिन्हां दे बारे विच। लाजमी ट्रैफिक चिन्ह विद्यार्थियों वो चिन्ह होंदे हन जिन्हां दी पालना करना साडे वास्ते बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जेकर असी इन्हां ट्रैफिक चिन्हां दी पालना नहीं करते तो सानू कानून वालों जिहड़ी बनदी सज़ा है वो दिती जा सकती है, क्योंकि इन्हां दी पालना करना जिहड़ा है वो कानूनी तौर पर बहुत ही जरूरी है। उस तो बाद विच जिहड़े चिन्ह हैं वो हैं सावधानी ट्रैफिक चिन्ह भाव के वो चिन्ह जो कि सानू सावधान करते हैं। जेकर असी उन्हां ट्रैफिक चिन्हां की पालना नहीं करते तो सानू दुर्घटना का या हादसे का जिहड़ा शिकार है होना पै सकता है। इस करके इन्हों सावधानी ट्रैफिक चिन्ह कहा जाता है। जिहड़े बिल्कुल अखीरले हैं जानकारी ट्रैफिक चिन्ह, जिस तरह के इस शब्द तो ही सानू पता लगता है कि ये वो ट्रैफिक चिन्ह हैं जो कि सानू जिहड़ी एडिशनल जानकारी है, जो कि इस तो इलावा वाली जानकारी है, वो प्रदान करते हैं। जिवें कि किसी यात्री नूं कई बार जरूरत पैंदी है कि किस पासे हस्पताल है, किस पासे स्कूल है, किस पासे जिहड़ा है डिस्पेंसरी है। ये सारी जिहड़ी जानकारी प्रदान करने वाले चिन्ह हैं उन्होंने जानकारी ट्रैफिक चिन्ह कहा जाता है। इन्हां किस्मां दे विच विद्यार्थियों
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੱਤੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਲ, ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਹਰੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਪਵੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੋ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਟਾਪ, STOP, ਸਟਾਪ। ਸਟਾਪ ਭਾਵ ਕਿ ਰੁਕੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵ ਸੀ ਸਟਾਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ P ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਹਾਰਨ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਗਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਲ 30 ਤੱਕ ਰੱਖੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਹੈ ਸਪੀਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ CEP ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜ਼ੈਬਰਾ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪੁਲ ਤੰਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੁਲ ਤੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਮੋੜ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਮੋੜ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਮੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਮੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲਾਲ, ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕਿ ਪੀ ਹੈ। ਪੀ ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਜੇ ਵੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।